ਦੀਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਡਮ, ਨਤੀਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 7 ਦੀਆਂ 7 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਹੀਓ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਵੋਟਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੇਲੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਪਾਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਇੱਧਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਸਾਰਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो इनू आपां मैं समझदा कोई ऐसी गल नहीं। कुछ सीटां दे जरूर अगे होगी कांग्रेस। की लगदा है कि लोकां ने हक दे विच फतवा क्यों नहीं सुनाया? हार दे कारण की लगदे ने? क्योंकि जाहिर जी गल है मंथन तां हुण पार्टी वालों कीता जावेगा, 2022 सिर ते आ, कारण की लगदे ने हार दे? कारण तो मैं समझदा कुछ मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार नूं थोड़ा जिहा बेनीफिट जांदा है, गुंडागर्दी भी हुंदी है, डर जिहड़े चंगे कैंडीडेट हुंदे आ वो इस डर नाल कांग्रेस पार्टी नाल या जिहड़ी मौजूदा सरकार हुंदी जुड़ना चाहते हैं, जिन्हां ने तैयारी की साडे कागज कैंसल ना करा देण, सानू किधरे होर तरह ना धक्का ना हो जाए, उन्हां नाल कांग्रेस नाल या उत्थों दी लीडरशिप नाल या कांग्रेस पार्टी नाल पिछोकड़ नहीं है। मैं बिल्कुल मैं सुनाम तो बोल रहा, मैं सुनाम जिम्मेवारी नाल कह सकदा। ठीक है, इत्थे भी इन्हां दी ज़्यादा सीटां ते जित विखाई गई है, जित हुई है, पर जिहड़े कैंडीडेट इन्हां दे जिते हैं वो उन्हां चों शायद एक दोवां नूं छड्ड के, तिन्नां नूं छड्ड के, जिन्ना पिछोकड़ कांग्रेसी होवे या जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लीडरशिप ते विश्वास रखण वाले होण या लोकल जिहड़ी इत्थों लीडरशिप है, जिहड़े हलका इंचार्ज है, उन्हां च कोई उन्हां दा विश्वास होवे, ऐसा मैं नहीं मानदा। कोई विश्वास नहीं है। सिंपल ये एक डर कि जिवें पंचायत चोणां दे विच जिहड़ियां पिछले 1.5-2 साल पहलां होईयां सी, सरपंचां दे, पंचायती मैंबरां दे कागज रद्द कराए गए, साडे कागज रद्द ना हो जाण, असीं एमसी बनना है, इस वास्ते उन्हां दा कांग्रेस दा सहारा लिया। वो कैंडीडेट चंगे हुंदे आ, प्रदीप भाई तुसीं धांधली दी गल कीती है, तुसीं नाल ही जिक्र कीता कि इलैक्शनां दे विच धक्काशाही होई आ, पर जलालाबाद दी गल करदे आ, जलालाबाद दा तुसीं जिक्र कीता, खुद पार्टी प्रधान सुखबीर बादल उत्थे गए सी और उत्थे उन्होंने प्रचार नूं भी तेज कीता सी, और जिस तरीके दे नाल उत्थे माहौल सी, तां जिहड़े हुण नतीजे आए ने जलालाबाद दे विच सिद्धे तौर दे उपर वड्डा झटका मिलिया अकाली दल नूं, और कांग्रेस ने उत्थे एक तरीके नाल क्लीन स्वीप कीती है। तां की देख रहे हो, कित्थे घाट रही है कि लोकां ने किस चीज़ लोकां ने सोच के वोट की गई है? खुद पार्टी प्रधान जलालाबाद तो बिलोंग करते हैं, उत्थों इलैक्शन भी लड़ते हैं, और फिर उसके बावजूद भी इस तरीके दे नतीजे किस तरीके नाल दे तुसीं? मैनू एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता जलालाबाद का की है, पर मैं जिवें सुनन नूं आ रहा सी कि मेजोरिटी अकाली दल उत्थे जित रहा। हुण एग्जैक्ट रिजल्ट की है मैं नहीं कह सकता, पर मजीठे का रिजल्ट मैनू पता लग्या, मजीठिया कॉन्स्टिट्यूंसी च बिल्कुल क्लीयर श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस दे बिल्कुल राधिका जी इसे गल ते मजीठा वाली गल ते आ रहे हैं। हालांकि जलालाबाद दी जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो, शुरुआत दे विच जलालाबाद दे विच अकाली दल अगे चल रहा सी, पर जिवें ही दूजा राउंड शुरू होया है तस्वीर उत्थे बिल्कुल बदल गई है। उत्थे कांग्रेस ने वड्डी लीड हासिल की है। धक्केशाही दी तुसीं गल कर रहे हो, फिर धक्केशाही किस तरीके नाल हुई है? जेकर धांधली हुई है फिर तुसीं कह रहे हो कि कांग्रेस ने धक्केशाही की, जित हासिल कर ली। मजीठा दे विच कांग्रेस दे नालों अकाली दल अगे रहा है, विक्रम मजीठिया दे गढ़ दे विच तां अकाली दल नूं जित हासिल हुई है, फिर उत्थे किस तरह धक्केशाही नहीं हुई?
ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਉਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਹੋ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਾ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਐਚਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਚਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ बढ़त ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 40 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 30 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 9 ਤੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਜੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ